सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरजोत कौर। तुसीं वेख रहे हो प्रोग्राम खबर पड़ताल। साडे नाल जुड़े हुए ने सीनियर पत्रकार सुरिंदर डल्ला जी। बहुत बहुत स्वागत है डल्ला जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल हरजोत जी, बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला जी, इंडिया गठबंधन की बहुत वड्डी मीटिंग हुई, वड्डे ऐलान हो गए ने, गठजोड़ मिल के चोणां लड़ेगा पंजाब दे विच। सो हुण आम आदमी पार्टी अते कांग्रेस जो है मिल के लोक सभा चोणां लड़ेगी। सारी स्थिति अगर आपां पोलीटिकल स्थिति की गल करिए काफ़ी दिलचस्प बनती दिख रही है आने वाले दिनों में। तुसीं किवें देखदे हो, तुहाडा एनालिसिस इस सब दे उपर की कहंदा है? हरजोत जी, बहुत ही अहम सवाल है। इंडिया गठबंधन की कल की मीटिंग ने मेरी नज़र दे विच देश की सियासत दे विच एक वड्डी तरथली पा दी है। और कल ऐलान कर दिता गया कि 2024 दीयां चोणां इंडिया गठबंधन मिल के लड़ेगा। ਇਹਦਾ मतलब है जे असी पंजाब की गल करिए, पंजाब ते दिल्ली दे विच मुख रूप च जे मैं गल करां तो पंजाब च आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस 2024 दीयां चोणां मिल के लड़नगे। क्योंकि पंजाब दे विच इंडिया गठबंधन दीयां सिर्फ दो पार्टियां ने, आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस पार्टी। हुण इंडिया गठबंधन ने जदों बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेजोल्यूशन पास करके गल कह दी है कि इंडिया गठबंधन दीयां सारियां पार्टियां ने फैसला किया है कि असी 2024 दीयां चोणां मिल के लड़ांगे। ਇਹਦਾ मतलब है पंजाब च आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस विचाले सीटां की वंड होएगी। ये फार्मूला 13 सीटां दे विचों किन्नियां सीटां आप नूं जांदियां, किन्नियां कांग्रेस नूं, मैनूं लगदा चंडीगढ़ की सीट विच शामिल की जानी है। सो 14 सीटां दे विचों मैनूं लगदा पंजाब च आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस च सीटां की वंड होनी है। तो ये 50-50 की वंड की मैनूं उम्मीद है, क्योंकि होर तीजी पार्टी ना चंडीगढ़ च है ना पंजाब च है। हरियाणे च हालांकि होर स्थानक पार्टी कोई हो सकती है हाल की घड़ी, पर हरियाणे च भी देखा जाए तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ही है जिहड़ी इंडिया गठजोड़ का हिस्सा है। सो हरियाणे च भी सीटां की वंड है जिहड़ी होनी है। पर क्योंकि पंजाब ते दिल्ली च सत्ता है आम आदमी पार्टी की, पंजाब च भी आप दी सरकार, दिल्ली च भी आप दी सरकार, इस करके पंजाब और दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बराबर दीयां सीटां वंड का दावा एक दूजे नाल कर सकते हैं। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक गल साफ होगी, मैं कई दिनों का कह रहा सी कि 1 सितंबर ਨੂੰ साफ होएगा, 31 अगस्त ਨੂੰ साफ होएगा कि पंजाब की अगली सियासत किस तरह की होएगी। हुण पंजाब की जिहड़ी अगली सियासत है वो गठबंधन की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 2024 के गठबंधन की सियासत होएगी। और कांग्रेस के वो वड्डे वड्डे धाकड़ लीडर जिहड़े हर मंच पर कह रहे सी कि असीं किसी कीमत पर 2024 दीयां चोणां इकट्ठियां नहीं लड़नियां, हाल की घड़ी वो सारे धाकड़ ने जिहड़े या तो वो चुप हो जाएंगे या पार्टी लाइन मन लैणगे, कांग्रेस हाई कमांड की गल मन लैणगे, या इन्हां धाकड़ां दे विचों कुछ पार्टी कांग्रेस ही छड्ड सकदे ने भी असीं किसी कीमत ते अपनी गल तो वापस नहीं मुड़ना। हुण वो धाकड़ लीडरां नूं अपनी गल ते मुड़ना पैना है जिहड़े कहंदे सी कि 2024 च साडा कोई समझौता नहीं चोणां लड़न दा आम आदमी पार्टी नाल। क्योंकि ये ऐलान हो गया 13 मैंबरी कमेटी का जिहड़ा ऐलान किया गया है, ये 13 मैंबरी कमेटी एक तरह नाल कोआर्डिनेशन की कमेटी है। और मैं सारिਆਂ ਦੇ नाम ने जिहड़े कढ़ के रखे हुए सी। सो इंडिया गठजोड़ की जिहड़ी 13 मैंबरी कोआर्डिनेशन कमेटी है उन्हां दे भी असीं जे नाम समझिए तो कांग्रेस तो केसी वेणुगोपाल, शरद पवार एनसीपी तो, MK स्टालिन DMK तो, संजय राउत उद्धव ठाकरे उन्हां दी शिव सेना तो, लालू प्रसाद यादव का मुंडा तेजस्वी यादव RJD तो, अभिषेक बनर्जी तृणमूल कांग्रेस तो, ममता बनर्जी की पार्टी तो, राघव चड्डा नूं आम आदमी पार्टी तो शामिल किया गया, समाजवादी पार्टी तो जावेद खान ने, जनता दल तो ललन सिंह ने, और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो हिम्मत सरेन ने, महबूबा मुफ्ती PDF तो ने, और D राजा CPI तो ने। सो कुल 13 मैंबर कोआर्डिनेशन कमेटी के जिहड़े ने वो चुने गए ने। एक कोआर्डिनेशन कमेटी ने बहुत सारिया चीज़ां तय करनियां ने। इस कोआर्डिनेशन कमेटी दे विचों हुण ये तय होना है कि असी मिल के चोणां किवें लड़नियां ने, चोण प्रचार किवें करना है, मीडिया की रणनीति किवें बनाउणी है, किहड़े सूबे च किहड़ी पार्टी ने किवें सीटां एक दूजे नाल वंडणीਆਂ ने, और साडा इलैक्शन मैनीफेस्टो की होना चाहिए, इलैक्शन मैनीफेस्टो दे विच असीं किहड़े-किहड़े मुद्दे पाउणे ने। सो तमाम इस तरह के जिहड़े इंपॉर्टेंट पहलू ने वो सारे इस कोआर्डिनेशन कमेटी ने तय करने ने। सो मेरा ये मनना है कि जिहड़ी कोआर्डिनेशन कमेटी है इहदे विच जिस तरह नाल बहुत सियाणे लीडर पाए गए ने
ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇਦਾਰ ਟੱਕਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਭਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ। ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਪਰ ਇਹ 2 ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਹਜੇ ਵੀ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤਾਂ 2024 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ NDA ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੱਧੇ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਨੇ ਅਗਰ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਤਿਕੋਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। 2 ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕੋਣੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਸਸ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੰਡੇਦਾਰ ਟੱਕਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਡੇਦਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਾਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਕਿਹਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ MP ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਮੁਅੱਤਲ ਨੇ, ਪਰ 7-8 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ MP ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਟਿੰਗ MPਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਟਿੰਗ MPਆਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਚਾਹਣਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਐਤਕੀ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਿਟਿੰਗ MPਆਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟਿੰਗ MP ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਣਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। नेशनल इलेक्शंस में जो इंडिया अलायंस है वो बीजेपी को हराने जा रहा है। चाहे मीडिया कुछ भी कह ले, चाहे हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करे, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी चुनाव को जीतने वाली है। और जीतेगी क्यों? ठीक है, सीनियर नेताओं की जगह होती है, तो आप जानते हो होती है ना, मगर हमारी पार्टी को हमारा कार्यकर्ता जिताता है। ਸੋ ਡੱਲਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਤੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੋਸਟਰ ਤੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਤੰਜ ਵੀ ਕਸੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਕੱਸੇ ਗਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ। ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਕੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ? ਅਗਰ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ MSP ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਉੱਭਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ, ਔਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ ਫਿਲਮ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਨਖਾਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਸੋ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਿਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ 13 ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, 13 ਜੇਤੂ ਚਿਹਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜੇਤੂ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਿਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੀਟ ਜਿਤਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਚਰ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ, ਤੇ ਪੋਸਟਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੂਗੀ ਸਿਆਸਤ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। कल दिल्ली ऑफिशियली थैले चो बाहर आ गई। आप पोस्टर है साहब तुरया तो आ भी फिरता है सोशल मीडिया च, पर किसी ने नोटिस नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पोस्टर जेड़ा उन्होंने अज जी कमेटी मीटिंग जी चल रही है बॉम्बे के अंदर, जिहदे ते भगवंत मान जी पंजाब नूं लटका के पंजाब की पंचायतों के उत्ते तलवार रख के ते बॉम्बे जा वड़े, उत्थे आ कल पोस्टर ऑफिशियली उन्होंने आ कीता है। सुनील जाखड़ नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पोस्टर रिलीज किया गया है, क्योंकि पहला जो पोस्टर रिलीज किया उन्होंने राहुल जी को अगे करके बाकी सारे रेलीगेट करते थे, मगर इनफैक्ट केजरीवाल साहब उस फोटो च है ही नहीं। सो दे हैड डिसमिस्ड ओदे करके साडे वाले जिहड़े इत्थे पंजाब वाली कांग्रेस लीडरशिप है बहुत दमके जे मारदे सी, देखिया जाखड़ गल कहंदा सी साडा तो समझौता ही नहीं। हुण जाखड़ नहीं कह रहा, बीजेपी नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी हाईकमांड कह रही है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਨੇ? ਗਹਿਲੋਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਸਟਾਲਿਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਰਮਈਆ ਜੀ ਹੈਗੇ, ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁੱਖੂ ਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀਗੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹੈ ਸਰ?
ਦੱਲਾ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧੀਏ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ? ਕੀ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ? ਹਰਜੋਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ। ਉਧਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕੋਵਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਸੋ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਮੁਲਕ 'ਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੁਣੀ ਜਾਊਗੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀ, ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ 18-19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਹਟੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਜਿੱਤਿਆ। 100 ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ 'ਚ ਹਾਂ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ, ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੋ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਖੇਡੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਚੋਣਾਂ, ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਇਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ। ਅਗਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੈ, ਅਗਰ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਮਨ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ, ਅਗਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 50% ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਖੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇਗਾ। ਅਗਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ। ਤੀਸਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਕਿ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਵੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਔਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੈ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਫੜੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਏਜੰਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਗਈਆਂ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਵੰਡ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ 1 to 1 ਦੋ ਪਾਸੜ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸਮਝਣਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜੋ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰਜੋਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।